समस्त अपाभाई को मोर सादर प्रणाम वंदे मातरम। समस्त तरफ माँ पाखरे गभीर निबिड़ कृतज्ञता एवं भक्ति अर्घ्य। माँ कृपारु आमे तांकर बाणीर अमृतमय सान्निध्य बारंबार लाभ कर आसुचंती। यह आमर परम सौभाग्य, जार उपादेयता हुए तो आमे बहु वर्ष पर बुझा। जदि एबेठु अनुभव करि पारुचंती ताहले सेडा मध्य तांकरी अहेतुकी कृपा एवं आमर चेतना जो प्रस्तुत होची मां को कृपा द्वारा सेडा तार प्रमाण। आज आलोच्य प्रसंग तो अपा घोषणा कर सारी। निष्ठा प्रसंग रे आमे विगत दुईटी अधिवेशन रे जहा आलोचना करिसंती से आलोचना को आज आमे आकु नबा। प्रथम अधिवेशन रे निष्ठा संपर्क रे गोटे जनरल डिस्कशन साधारण आलोचना आमर हेइथला मांकर बाणी को प्रभुंकर बाणी को आधार करी। गत अधिवेशन रे द्वितीय अधिवेशन रे हमें देखिले निष्ठार आवश्यकता साधनार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक पर्याय रे रही। साधनार जो विभिन्न दिग आमर विश्वास, आस्था, प्रत्याख्यान एवं समर्पण, एगुड़िक साधनार अति गुरुत्वपूर्ण दिग, जहाँ बिना साधना असंभव। एवं ये सबु दिगरे साधनार ये सब अंगरे निष्ठा होची आधार। निष्ठा नहेले साधनार कौनसी प्रक्रिया ठीक भाव रे चली परिबो ना। चलिबो तो निश्चय, किंतु ठीक भाव रे हबो ना, एमती कामचला भाव रे। एवं हम जीवन रे आमे निश्चय अनुभव करुथबा कामचला भाव रे हेकरी किछि लक्ष्य साधित हुए ना, किछि सफलता हमको मिले ना, उद्देश्य पूर्ति हुए ना। सेटा गोटे प्रकार प्रतारणा। कामचला भाव रे करदबाटा गोटे प्रतारणा। प्रतारणा आमे कहा सहित करू ना निज सहित, केवल निज सहित, आउ कहा सहित नहीं। आमे ना भगवान को ठकी परिबा ना अन्य कहा को धोखा दी परिबा। अन्य बोली तो कहीं नहीं, समस्ते आमे निजर, समस्ते आम निजर बा समस्ते होचु आमे। तेणु आमे निज को ही निजे प्रतारित करिथाउ, निजर निजे क्षति करिथाउ, निजर साधना को क्षुण्ण करिथाउ एवं निजर लक्ष्य प्राप्ति को विलंबित करिथाउ ए निष्ठार अभाव रे। तेणु गत अधिवेशन रे आमे आलोचना करुथले निष्ठार आवश्यकता केमती रही विश्वास रे एवं आस्पृहा रे। आज आमे प्रत्याख्यान एवं समर्पण रे निष्ठार केमती आवश्यकता रही ताहा आलोचना करिबा। निष्ठा तो आमे समस्ते बुझीचंती निष्ठार अर्थटी कौन। से जो मु कहूतली पूर्वर प्रतारणा, निजको निजे प्रतारित करिबा, तार विपरीतटा होची निष्ठा। माने निज सहित निजे छलना न करिबा, टू बी ट्रू टू वन सेल्फ। एवं ये जो वन सेल्फ बोली जो कहला, ये सेल्फ रो तो पुनी डिफरेंट पार्ट्स अच्छी, डिफरेंट लेयर्स अच्छी। तेणु प्रत्येक अंश रे, प्रत्येक स्तर रे, प्रत्येक अंग रे आमको सत हबार अच्छी। आमर चेतनार विभिन्न अंग जदि
ସତ୍ ଆଚରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସତ୍ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧନାର କ୍ଷମା କରିବେ ଆମର ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରାଣ ଯଦି ମନର ବିରୋଧ କରିବ କିମ୍ବା ମୋର ଶରୀର ଯଦି ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକରି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣ ଏମିତି ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଯେ ମନ ଭୁଲ କାମ କରି ବସିବ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣ ତାର ମୌଜ ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଏମିତି ଟାଣିବ ଯେ ଶରୀର ବିଚରା ଘୋଷାଡ଼ି ହେଇଯିବ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଭଳି ଅସହଯୋଗୀ ବା ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଚରଣ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଯଦି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅସହଯୋଗ ଏସବୁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ବାହାରେ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ କଣ ସିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲା, ସିଏ ମୋର କ୍ଷତି କରିଦେଲା, ସିଏ ତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋର କ୍ଷତି କରିଦେଲା। ସିଏ କଣ କ୍ଷତି କରିବ? ମୁଁ ତ ମୋର ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୟୀ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭେଦଭାବ ନିଜ ଭିତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶଟା ତାର କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ମାତ୍ର। ମୂଳ ଉତ୍ସଟି ମଞ୍ଜିଟି ରହିଛି ନିଜ ଭିତରେ, ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଚେତନା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା, କାହା ଉପରେ ରାଗିବା, କାହାକୁ ବିରକ୍ତ ହେବା, କାହାକୁ ଶାସନ କରିବା, କାହା ଉପରେ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା, କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା, କାହା ପ୍ରତି କଠୋର ହେବା, এই ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେବଳ ନିଜ ପ୍ରତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ এই ସବୁ ସାଧନାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଆଚରଣ ନ କରିପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲା ପରେ ସିନା ପାଳନ କରିବା, ଆଗେ ତ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ପାଳନ କେମିତି କରିବା? ପୁଣି ବୁଝିଲା ପରେ ତାର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ ନିଷ୍ଠା, କେତେ ସଂଯମ, କେତେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ଦେଖିବ ଯେ ଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ତ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି। ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନ ହେଇ 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 ତାର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଚରଣ, ଖାଇବା ପିଇବା, ବସିବା, ଉଠିବା, ଶୋଇବା, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଶ୍ରମ, ସମଗ୍ର 24 ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ସମୟ ସାରଣୀ ସବୁ ତାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ। ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନ୍ୟ ନାମ ତ ଯୋଗ। ଯୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚରମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ସେଟା ହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା। To live our life in the best way possible. ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିନିଯୋଗ କରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ସେଇ କଳାଟି ଆୟତ୍ତ କରିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଯୋଗ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ, to be sincere, all the parts of the being must be united in their aspiration for the divine. ସତ୍ତାର ସକଳ ଅଙ୍ଗ ଏକଜୁଟ ହେବେ, ମାନେ ଏକ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ, ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ, परस्पर को विरोध कर गोटे पूर्व दिगरे गले आरटा पश्चिम दिगरे जावाई चेष्टा कर यूनाइटेड होते एवं क्यों बिंदुरे ना समस्ते से भगवान को चाहती खाली कथारे कहीदेले हम ना भगवान को चाहिबार अर्थ होछि निज भितर कौन से अशुद्धता को प्रश्रय दबा शुद्धतार चरम रूप परम रूप होचंती भगवान। वर्तमान आमे मध्य भगवान किंतु वर्तमान अशुद्ध अवस्था अछंती अपूर्ण अशुद्ध से एका कथा जे अशुद्ध से अपूर्ण जे अपूर्ण से अशुद्ध अशुद्ध बोली तो अपूर्ण शुद्धिकरण पर्याय रे आमे धीरे धीरे पूर्णता प्राप्त करूचंती जेते समस्त अशुद्धता दूर हो जिवो आमे पूर्ण ब्रह्म हो जिवा तेणु से लक्ष्य आड़ को आमर जो यात्रा आमर सत्तार सकल अंग सेटा चाहूथवा दरकार एटा होची सिंसियरिटी नॉट दैट वन पार्ट वांट्स एंड अदर रिफ्यूज और रिवोल्ट सत्तार माँ भरे जमी प्रभु कहते सत्तार गोटे अंश तुम भगवान को चाह एवं अन्य अंशरे मिथ्याचार पर द्वार उन्मुक्त रख ताहले भागवती शक्ति तुम भीतर स्थायी ही रही पारिबे नहीं भागवती शक्ति क्रिया को आशा करिबा वृथा एभली कथा प्रभु लिखिछन्ति। एवं आस्पृहा संपर्क रे माँ कहउछन्ति आउ थरे टिके मने पके दोछि किंबा टिके ऐड कर दोछि जहा मु कहितली गथर जहा में आलोचना करथिले टू बी सिंसियर इन एस्पिरेशन टू वांट द डिवाइन फॉर द डिवाइन sake not for fame or name or prestige or power or any satisfaction of vanity जो अशुद्ध श्रद्धा संपर्क रे माँ कहितले अहमात्मक श्रद्धा से कथा को माँ एठी लिखिछन्ति यदि भगवान को चाहिबा भगवान को प्रकृत में भल पाओ यदि चाहूं ताहले काहे की चाहिबा निज स्वार्थ पई जश ख्याति पई शक्ति लाभ पई कि निजर अहंगर तुष्टि पई ए भितर कौन सी सूचित करना जे आमे साधना पई योग्य तेणु आमे जदि चाहिबा भगवान को पई केवल भगवान को पई आमे भगवान को चाहिबा तांकर उद्देश्यर पूर्ति लेट दाई विल बी डन नॉट माइन ए मनोभाव टी रहबा दरकार एमती हेले आमे जानिबा जे आस्पृहा निष्ठा रही छै पुनी सत्तार सकल अंग रे मन प्राण देह एवं तार विभिन्न गतिवृत्ति प्रत्येक रे अमर प्रकाशित होथबो से भगवत मुखी भगवत अभिमुखी मनोभाव विश्वास रे निष्ठार उदाहरण में दउथले परम पूजनीय माता सबरींकर वर्ष वर्ष धरी दशंधि दशंधि धरी से गोटे दिन भी विश्वास हरि नाहंती आमर विश्वास तो किसी मुहूर्त भीतर भांगी जाउछि आमे केते पतित अवस्था अछंती आमर चेतना केते विकृत परभार्टेड स्टेट रे अछि एथर आमे अनुमान करि परिबा एवं सेथिमे केते विपुल परिमाण रे निष्ठार आवश्यकता रही छै आम जीवन रे आमे अनुमान करि परिबा एवं से कारण रो आमर आसान रूप फल प्राप्ति हो नहीं बा सिद्धि प्राप्त हो नहीं तार अर्थ एमती नुहे जे आमे फल आसक्त हवा तार अर्थ एमती नुहे जे आमे गोटे उद्देश्य रखिकरी निजर व्यक्तिगत उद्देश्य पूर्ति निमंते आमे साधना करिबा सेटा नुहे कथा को ठीक भाव रे बुझिबार अछि कहबार तात्पर्य होछि जदि आमे कार्य करूछंती तार परिणाम तो किसी रही ना जेमती कर्म सेमती फल
आमे जो कहूँ आशानुरूप फल प्राप्त हो नहीं तार कारण हूँ जे जोटा आम ठार आशा करा जाउछि भगवान जहाँ आम ठार आशा करते आम से अनुसार काम करूना जड़े दिज माली गछ लगे धरतु जनकर गछ भल हृष्टपुष्ट हो सुस्थ सबल हो बढ़ला आ जनकर बढ़ला नहीं कि अल्प दिन मरीगला उभय समान काम करते समान समय दौले सार खत इत्यादि जहाँ दौले परिश्रम करते समय दौले किंतु कहीं एमती है उभय को समान सामग्री जोगे दिया तार पश्चात रे बहुत सूक्ष्म कारण गुड़िक अच्छी से सूक्ष्म कारण है छोट छोट विषय रे निष्ठावान हवा जमती गछर जत्न नापे हेले टिकिनिखी कर देखा पड़ो तार को अंगरे पोक लगी कि ठीक भाव रे सूर्यालोक पानी पवन ताको मिलूँ कि नहीं ठीक भाव रे तार मूल माटी अच्छी कि नहीं सब तो मिलूँ कि नियमित भाव में मिलूँ कि नहीं टिकिनिखी भाव रे ये टिकिनिखी भाव रे जड़े जो देखे सब कर्म गुड़ी को सी महासरस्वती कृपा प्राप्त हुए ये कार्य करते महासरस्वती जे टिकिनिखी भाव में सब कर्म को ध्यान करे टिके भी अवहेला को प्रश्रय दिए ना टिके भी असंगति टिके भी त्रुटि को जे सह्य करे ना सी प्रकृति में महासरस्वती कृपार अधिकारी हो जाए कारण से गुण गुड़ाक तो महासरस्वती से गुण गुड़िक अधिष्ठात्री होती सी अर्थात सी अच्छा आम भितर से गुण गुड़िक प्रकाशित होती ना हाँ ना तेणु जी आचरण करुच्ची से सीधा सड़क जोड़ी हो महासरस्वती सहित एवं प्रकृति में ता माध्यम महासरस्वती ही से सब कम कर जो महासरस्वती कर सिद्धि अवश्य भावी तेणु बुझीपार के सूक्ष्म रहस्य रही जिते आम अवहेला करुचु कार्य ठीक भाव में करुचु तो करुचु किंतु ठीक भाव में करूनु से माँ कहले डू योर वर्क एज वेल एज यू कैन यथासंभव भल भाव कर चेष्टा यथासंभव मैंने सामर्थ्यर सर्वोत्तम विनियोग करे सर्वोत्तम केमती जाना सर्वोत्तम जानवर बाट ना तेणु सब भावुथ आउ टे बेटर केमती हम आउ टे बेटर केमती हम आउ टे बेटर यार किसी सीमा ना एमती भाभी भाभी फ्रॉम परफेक्शन टू मोर परफेक्शन तापर परफेक्ट परफेक्शन पर्यंत आमर जो मनोभाव जो झुंक सेटा आमको अधिक रु अधिक महासरस्वती आड़ को उन्मुक्त कर दिए उन्मोचित कर दिए उन्मीलित कर दिए सी तापर कार्य करते किंतु जदि आम टिकिनिखी भाव में जत्नवान न हो हाँ करुच तो पानी दबा किंतु फोपाड़ा भाया एमती पानी दबा जे गछर मूलर माटीटा धोईज आ गछ केमती बढ़ो ना मुझे पानी दौचे सबुदिन एमती आम सफा करवा जे अधा आवर्जना थी अधा घासलटा थी अधा सफा हो जदि ठीक भाव रे अनाबना जो कौन कहती बालुंगा गुड़ी को सफा न करवा से बालुंगा गुड़िक तो आम भितर से सब गुण जहाँ को प्रत्याख्यान करार अच्छी सेटा सफा न करी खाली सार पानी खत खार देले कौन हम तेणु प्रत्येक विषय टिकिनिखी हबार अच्छी जत्नवान हबार अच्छी बारंबार देखिबार अच्छी कोटी टिके त्रुटि रहीगला कि कोटी छाड़ी होगला कि जो पिला माने पाठ पढ़ुचंती जदि कई छात्र विद्यार्थी यदि पाठचक्र अच्छा से बहुत महत्वपूर्ण एवं आम समस्त तो शिक्षार्थी
ଆମ କାହାର ପଢା ସରିଲାଣି କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଏଭଳି ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଇ ନଥିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କେମିତି? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପଢେ, ଯେଉଁ ପିଲା ଯେତେ ଟିକିନିଖି ହୁଏ, ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଯାଏ, ଗଭୀରତର ସ୍ତରକୁ ଯାଇକରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଏ। ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ, ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ। ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହବା ବା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଉପରଠାଉରିଆ କଥା, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଅସଲ କଥା ହଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ପ୍ରଥମ ହବା, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସେ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲେ, ସାବାସ ଦେଇଦେଲେ, ଆମର ବାହାର ଡିଗ୍ରୀ କଣ ଦରକାର? କଣ କରିବା ସେ ସବୁ ଡିଗ୍ରୀ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଆୱାର୍ଡ, ଅନର୍ସ ନେଇକରି? ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ହବା। ସେ ଜାଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ କେହି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସବୁ ରହିଛି। ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଁ ସେଟା କିଛି କହିଥିଲି ବି। ତାପରେ ଯିବା ଆଗକୁ, ସମୟ ତ ଅଭାବ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ନିଷ୍ଠା। ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲି, ସାଧନାର ଦୁଇଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ, ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ, ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ। ଉଭୟଟା ଦରକାର। ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଟୁ ଡେଭଲପ, ଟୁ ଫଷ୍ଟର, ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଦ ପଜିଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଫ ସାଧନା। ମାନେ ଯୋଉଟା ସହାୟକ ସାଧନାରେ, ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ପ୍ରମୋଟ କରିବା, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଖୋରାକ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି। ଯେମିତି ଗଛ ବଢିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଖତ, ସାର, ପାଣି, ମାଟି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗଛ ବଢିବାରେ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେସବୁର ଆକ୍ରମଣରୁ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ରୋଗ ପୋକ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅନାବନା ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ ସବୁ, ଯୋଉ ଖତ ସାର ପାଇକି ଖାଲି ଗଛ ବଢିବ ନାହିଁ, ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବଢିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖତ ସାର ପାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଗୁଡିକୁ ଉପାଡ଼ିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପୂଜ୍ୟ ବାବୁଜୀ କେତେ ମାନେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସାଧନା କରିବ ତାକୁ ହିଁ ବିରୋଧ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ହବ। ମାନେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା ସିଏ କରିବ ଯିଏ ସାଧନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯିଏ ସାଧନା କରୁନାହିଁ, ସେ ଆରାମର ସହିତ, ତାର କିଛି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁ ସାଧନା କଲେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆରାମରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର କବଚରେ ଚାଲିବି, ରକ୍ଷା କବଚରେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଯିଏ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ବିରୋଧ ଶକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନା। ଆଉ ଯିଏ ବିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପାଳି ପୋଷିକରି ଖୁସିକରି ରଖିଛି, ତାକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ? ସେ ତ ପରମ ମିତ୍ର ସେମାନଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକୁ, ଏ ରିପୁ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେମାନେ ଭୋକିଲା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ସହିବେ? ବିରୋଧ କରିବେ ନା, ସବୁଆଡୁ ଚାରିଆଡୁ ଘେରିକିରି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସାଧକର ବାଟ ବଣା ହେଇବ। ସେତେବେଳେ ବି ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି, ଭରସା ରଖି
ନିଜ ସାଧନାରେ ନିଜ ପଥରେ ଦୃଢ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ କଣ କଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ତାର ତ ଦୀର୍ଘ ତାଲିକା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବିରୋଧ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ତାର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏବଂ ଏମାନେ ଆମର ସାଧନାର ପଥରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଉଠି ଆସନ୍ତି। ସେଟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଜବୁତ ହଉ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁ, ଶୁଦ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରୁ, ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି କରୁ। ପରିଣାମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ମଣିଷ ବା ବିକଶିତ ଚେତନାର ଜୀବ ଆମେ ହେଇଯାଉ। ବିରୋଧ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ଆମର ବିକାଶ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇକରି ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ବିରୋଧ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁକି ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ନା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତି। ବିରୋଧ ଶକ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ଏବଂ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଟାଣୁଛି ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଲଗେଇବା। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ନିଷ୍ଠାବାନ କେମିତି ହେବା? ଯୋଉଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ମାନେ ଟିକେ ନିଜ ଭିତରେ କପଟ ନ ରଖିକରି, ନା ମତେ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛନ୍ତି, ଭାତ ନ ଖାଇଲେ କଣ ହେଲା, ବିରି ବରା ତ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ରୁଟି ପରଟା ତ ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଇବି। ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଖାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠା? ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, କଲରା ଖାଇବାକୁ ଆଡଭାଇସ୍ କଲେ ଡକ୍ଟର। ତା ବୋଲି କଣ କଲରା ଚିପ୍ସ ଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ? କଲରା ମାନେ କଣ କଲରା ଚିପ୍ସ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ କହୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଠି ଛଳନାରେ ପଶି ଯାଉଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନଟା ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ସବୁ କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ମିଳିବ ଶୂନ, ରିଜଲ୍ଟ ହବ ଶୂନ, ଯଦି ସେଠି ନିଷ୍ଠାଟା ଲାଗିନଥାଏ, ନିଷ୍ଠାଟା ଯଦି ଆଟାଚ ହେଇନଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସେଟା ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ୟୁଡୋ, ଗୋଟେ ଠକାମି, ଏ ସ୍ୟୁଡୋ ରିଜେକ୍ସନ we are performing or practicing। ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଗୋଟେ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁ, ଅର୍ଥାତ କରୁନାହୁଁ, ଖାଲି ବାହାରକୁ ଦେଖାଉଛୁ କରୁଛୁ ବୋଲି। ଯୋଉ ଢୋଙ୍ଗି କହନ୍ତି ନା, ଢୋଙ୍ଗ, ଆମେ ଯୋଗ କରୁନା, ଯୋଗର ଗୋଟେ ଢୋଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଆମେ ହଉଛୁ ଢୋଙ୍ଗି। ଆଉ ଢୋଙ୍ଗି କେମିତି ସଫଳତା ପାଇବ? ଯେ ନିଷ୍ଠାବାନ ନୁହେଁ ସାଧନାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଯୋଗ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ବା ସମଗ୍ର ଜୀବନଟା ହିଁ ଯୋଗ, ଜୀବନକୁ ଛାଡିକିରି ଯୋଗ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଷ୍ଠାବାନ ଯୋଗରେ କେବଳ ଆମେ ହଉନୁ, ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହଉଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଂଶ, ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଲୋଭ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ରହିଛି। ଆମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସିନସିୟର ଏଫର୍ଟ ଅଫ ରିଜେକ୍ସନ ସେଟା କଣ, ଆଉ ଇନସିନସିୟରଟା କଣ। ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମର ଏତିକି କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ? ମଣିଷକୁ ମନଟି କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ? ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଟା କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା, ସେ ଚିହ୍ନିବ। ବୁଦ୍ଧି ମନ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ଗୋଟେ ଅତି ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ, ସଜାଗ ପ୍ରହରୀ, ଗୋଟେ ସଜାଗ ଦରୱାନ। ଇଏ ଚେକ୍ କରିବ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୁଡର ପଶି ଆସୁଛି କି, କେହି ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି, କେହି ଆତତାୟୀ ପଶି ଆସୁଛି କି,
ନିଜ ଭିତରକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଜଗିଥିବ ତାର କାମ ପ୍ରକୃତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେ ଜଗି ଯାଇକରି ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବ ଏବଂ ଏଇ ମନୋଭାବଟି ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ରହେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଏସ୍ପିରେସନ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏସ୍ପିରେସନ ସୁଡ୍ ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଅବିରାମ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆସିବ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହବା କାମଚଳା କରିବା ନାହିଁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବା ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଜି ଦିନେ ଟିକେ ଶୋଇପଡେ ଆଜି ଦିନେ ଟିକେ ଏଇଟା ଖାଇ ଦେଇছে ଏତେ ବର୍ଷେ ହେଲା ମାନିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଲେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ମାନେ କେମିତି ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବୁଝିପାରୁଥିବା ମାନେ କହନ୍ତି ଦିନେ ଖାଇଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଦିନେ ଟିକେ ଶୋଇପଡିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଦିନେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କଲେ କଣ ହବ ସେ ଦିନେ ଯଦି କରିଦବା 2 ନମ୍ବର ଥର ସେ ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ବଳବତ୍ତର ହେଇକି ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ସାଧୁ ସାବଧାନ ବହୁତ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହିଁ ତ ସମର୍ପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବି ଆମେ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ଅହଙ୍ଗତ ଭାବରେ ନୁହେଁ ସମର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବ କେମିତି ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅହଙ୍ଗତ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ତାକୁ ଓପାଡ଼ି ଦେବି କିମ୍ବା ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେବି ତାକୁ ମୋଟେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବି ନାହିଁ ନିଜ ଉପରେ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି କଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଜିତି ପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଏଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନଚଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ହାତରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକଳ୍ପ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେହି ବହିସ୍ଥ ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୂପ ବିକୃତ ରୂପ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ କରିଦେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଆମର ସହାୟକ ହେବେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ସାଧନାରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ କରାହବ ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେଟା କରିବେ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରର ନିଜେ ଯାହା ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ମାନେ ଯାହା କିଛି ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ଖାଲି ଭଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ମନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ ସେମିତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଭଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଗ କରିବା ସେମିତି ବି ନୁହେଁ କିଛି ବି ଆମର ନୁହେଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ତେଣୁ ଯାହା ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ବା ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଦୋଷ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା କହିବା ମା ୟାକୁ ତୁମେ ନେଇକରି ଯାହା କରିବା କଥା କର ମୋର କୌଣସି ଏଥିରେ ଚଏସ୍ ନାହିଁ ବା ମୋର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ କଣ କରିବା କଥା ତୁମେ କର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇକରି ଆମେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେଇଯିବା ଏଇଟା ହଉଛି ସମର୍ପଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସେ ସମର୍ପଣ କଲାବେଳେ ଦେଲାବେଳେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଂଶରେ ଆମେ ଯେମିତି ଲୁଚେଇ ନଥାଉ ସେ ଯଦି ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ସେଟା ହଉଛି ସମର୍ପଣରେ ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୁଚେଇ ଦଉ ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଗରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ 100% ସବୁ ସତ କଥା କହୁନା କିଛିକୁ ଟିକେ ମୋଡିଫାଏ କରିଦେଇକି ଟିକେ ବଦଳେଇକରି କିମ୍ବା କିଛି ଅଧା କହିକିରି ଅଧା ନିଜେ ଲୁଚେଇକରି ଏମିତି କହ ତେଣୁ ସେଟା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ହେଲା ନାହିଁ ଆମର ଠିକ ସେମିତି ସମର୍ପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଚେତନାର କୌଣସି ଅଂଶରେ ବି ଆମେ କିଛି ଲୁଚେଇ ରଖୁଛୁ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ସେଟା ହଉଛି ସମର୍ପଣର ଅଭାବ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ ନିଜର ଚେତନାର ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତି ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କିଛି ସବୁ ୱାର୍କିଂ ବି
और तार स्टेट भी चेतना जो अवस्था अच्छी एटा भी आमर नुहे आम इच्छा ही नहीं भगवान की इच्छा ही एवं जो वे रे आमर चेतना विभिन्न अंग कार्य करुछंती आमर चेतनार गतिवृत्ति सेटा सकारात्मक ही था नकारात्मक ही था दोषयुक्त ही था कि गुणयुक्त ही था ये सबू प्रकृति तांको ही दबार अच्छी मोर बोली किसी रखिनी हेउ इच्छा पूरण जहा बाछीदेव मो पाई जीवन बा मरण मोर सिद्धि दरकार नहीं मोर मृत्यु दरकार नहीं मोर मोक्ष दरकार नहीं मोर जीवन भी दरकार नहीं मोर किसी दरकार नहीं मो पाई कौन दरकार सेटा भगवान निर्धारण करतु माँ भगवती निर्धारण करतु से मत जो बाटर ने मत जो अनुभूति प्रदान करेंगे सेटा प्रीतिकर हो अप्रीतिकर हो सुखकर हो दुखकर हो जदि भोग विलास भितर मत रखा चाहती सेटा बंची निर्लिप्त भाव रे जमी थिले राजर्षि जनक यदि मत दरिद्र जीवन यापन करने को पड़े ता बंची निर्लिप्त भाव रे अभाव थिबो किंतु अभाव बोध मत स्पर्श कर पार न कारण मोर किसी दरकार नहीं मोर किसी भी हबार नहीं मोर जोग सिद्ध हबार नहीं मोर प्रख्यात हबार नहीं मोर कौन सी उच्चाकांक्षा नहीं एपरिक मोक्ष निर्माण मध्य मोर दरकार नहीं यदि मोर दरकार बोली मु कहली सेटा समर्पण विरोधी सेटा हूँ अहंग्र चाल बा गोटे षड्यंत्र जितेबले ही आमे किसी चाहूं से माध्यम अहंता मु कबलित कर रखे समर्पण प्रक्रिया रे आमे धीरे धीरे जितेबले 100% निष्ठावान हो जावा सेतेबले हम संपूर्ण निर्लिप्त हवा एवं भगवान हमको अधिकार करेंगे संपूर्ण भाव से आम दायित्व से नहीं पारे से दायित्व नाप अपेक्षा कर दायित्व देले तो आम तो निज किसी बंचे रखुंट जहाँ भी हो यहाँ आमर चेतनार अवस्थार लक्षण ये अवस्था आम ये सामर्थ्य सहित बंचुं तेणु ता विरुद्ध रे आम संकल्प शक्ति प्रयोग करवा भगवान को साक्षी रखिक कृपा उपरे भरोसा रखिक भगवान को उपरे भरोसा निष्ठा विश्वास जमती आमर टिके भी भांगी न जाए सब रखा यहाँ हूँ निष्ठा तेणु समय तो हो आलोचना तो असरती तथापि समय को सम्मान जन आज आलोचना को आम विराम दवा एवं मां को कृपारू आमे तांकर किसी बाणी अध्ययन करिवार सुजोग पाइले एवं निजर चेतना को आलोकित करिवार किसी सहायता हमको प्राप्त हला मां को कृपारू से पुनर्बार अशेष अशेष कृतज्ञता जणेबा एवं एथि सहित आलोचना को विराम देवा समस्त पढ़े को साग्रह योगदान निमंते मोर अशेष अशेष आंतरिक धन्यवाद। वंदे मातरम।